औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और 72 न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा, और मैं हूँ असद जाफरी और मेरे साथ मौजूद है इफ्तिखार अहमद सईद। नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये प्रोग्राम करते हैं और ये स्पेशल प्रोग्राम है मंडी बहाउद्दीन के आवाम के लिए, और ये प्रोग्राम है मंडी बहाउद्दीन की फलाही तंजीमों के लिए। जितने भी लोग काम कर रहे हैं खिदमत खल्क का, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसको उनके तमाम कामों को दुनिया भर पहुँचाएँ। इस काम के लिए हमें ताउन हासिल है नासिर अब्बास तारड़ का, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट और पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट का। गुज़िश्ता एक माह से हमने प्रोग्राम किए मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ, और ये दूसरे महीने का तीसरा प्रोग्राम है। आज भी एक फ़लाई तंजीम मंडी बहाउद्दीन की उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आज की ख़ास बात यह है कि ये तंजीम जो है इसमें बुज़ुर्गों की सरपरस्ती हासिल है, और आज प्रोग्राम भी यकीनी तौर पर हमारे लिए भी बड़ा जो है वो बबरकत होने जा रहा है, क्योंकि जो फलाही तंजीमें या जो भी काम बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में की जाए उसमें यकीनी तौर पर जो है वो अल्लाह की रहमत भी शामिल होती है और दुआएं भी शामिल होती हैं। आकी वेलफेयर ट्रस्ट मंडी बहाउद्दीन की जितने भी नुमाइंदगान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। और उसके अलावा आज हमारे साथ मेहमान जो हैं रूबी हाशिम किरण वेलफेयर ट्रस्ट की जो है वो चेयरपर्सन है, हमारी आपा हैं, बड़ी बहन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। नासिर अब्बास तारड़ साहब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और उसके अलावा जो आकी वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदगान हैं उनमें मोहम्मद इकबाल गोंदल साहब हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। मास्टर सदीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, इनका भी शुक्रिया। मेहदी खान गोंदल साहब इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अंसर गोंदल साहब जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत तावन हासिल है, और आकी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी इफ्तिखार साहब प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। कल गुज़िश्ता रोज़ हमने जो बात की थी वो इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का वो शेर था कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो हमने पीरों की बात की कल, और पीर जो है वो उनके उस्ताद यानी जवानों की बात की। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज जो पीर आए हैं वो जवानों का जज्बा लेकर जो है वो खिदमत खलक का आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनी तौर पर आज जब इनके काम और जो इनके अगराज़ व मकासद है जब आप सुनेंगे तो आप दाद लिए बग़ैर नहीं रह पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बढ़ता हूँ अपने आज के पहले मेहमान जनाब अंसर गोदल साहब की तरफ, जो कि हमें बाहर के मुल्क से जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो अंसर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अंसर साहब। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी 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 अंसर साहब, क्या माशाल्लाह आप बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जो है वो तंजीम इसको खड़ा किया है अपने पाँव के ऊपर, और ख़िदमत कर रहे हैं, लोगों की फलाह व बहबूद का काम सर अंजाम दे रहे हैं। आकी वेलफेयर ट्रस्ट के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डालिए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। ट्यूब न्यूज़, नासिर तारड़ साहब, इफ्तिखार अहमद सईद साहब, असद अब्बास जाफरी साहब, रऊफ़ गोदल साहब, जनाब आप भाइयों का ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ या अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। और बाकी सर, बस इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुख्तार सी होती है, ये समझने की बात है, जो आदमी को जब समझ आ जाए। तो बस ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है जिसने अब मेरे जैसे अदना इंसान को, या ये मेरे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं, हमको ये तौफीक अता फरमाई अपने लोगों के काम आने का, हमें मौका अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और सर आकी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज कुछ ही तकरीबन 2 मंथ पहले हमने किया है। बस ये एक इंसानी जज्बा पहले भी था, पहले सेपरेट तौर पे जो हो सकता था वो गरीब गुरबा के लिए वो हम लोग करते थे। और कुछ 2 माह पहले मैंने ये अपने बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से मशवरा किया। मैंने उनको बोला कि चलो बाहर से जो मामलात हैं वो मैं चलाता हूँ, और पाकिस्तान में आप जो है वो हिम्मत करें, और ये जो हमारे
लोग हैं यानी गरीब गुरबा हैं या जो हकदार हैं, इनका हम कोई किसी लिहाज से जो हेल्प सपोर्ट हो सके वो करें, अपने गांव के लिए कोई जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं वो करें। तो उसमें सर इन्होंने भरपूर तौर पर मेरा साथ दिया, जिसमें ये आपने नाम लिया भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वो जो हमारे साथ हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। और बहर इन लोगों के बेटे हैं, बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं, वो डोनेट भी करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। ये बुजुर्ग जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये उधर पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। तो सर वो पहले जो कदम हमने उठाया वो सिर्फ हमने ये सोचा कि चलो जो हमारा गांव है वो सर थोड़ा ना दूर है शहर से, तो मंडी उधर सही। बहाउद्दीन बहुत शहर से ये प्रॉब्लम थी। कितनी दूरी पे वाक़ है आपका गांव? और ये गांव का नाम आकी जी ही है? जी, आकी 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 ठीक सर, है, ये और ये गांव कितनी का दूरी नाम पे है? आकी है। और मंडी बौलदीन से तकरीबन मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत बोलूं तो माजरत, 15 किलोमीटर है मेरे ख्याल में। 15 किलोमीटर, ठीक हो गया। जी और कितनी सर, वो आबादी है एम्बुलेंस। जनाब अंसर साहब, कितनी आबादी है गांव जी की? सर, ये आबादी मेरे ख्याल में सर कोई होगी तो तकरीबन लाख 1.5 लाख के करीब तो होगी। ना करें सर, लाख 1.5 लाख गांव की आबादी? और नहीं जी, को 5-7 हज़ार 10 हज़ार कर ले अंसर भाई। अंसर भाई, नहीं आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो है ना वो करेक्ट नहीं है, तो हम बुजुर्गों सर, से रब्ता करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो। असल में बात ऐसे है ना, बात ऐसे है सर, मैंने 98 में पाकिस्तान छोड़ा, उसके बाद मैं अच्छा, इधर वापस आ गया हूँ। मैं तो ठीक है। जो और आपका उधर गुमान है कि हमारे पीछे गाँव आबादी जो है ना 5-7 हज़ार होगी, जो अब तक 1 लाख में। अंसर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 98 ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? जी आ रही है बात। ਅੱਛਾ, ਤਬੀਅਤ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ? और- ਨਹੀਂ जी ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਆਇੰਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਅਗਰਾਜ਼ੋ ਮਕਾਸਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नासर तारड़ साहब, असद गोंदल, असद जाफरी साहब जी जी। और रऊफ गोंदल साहब, बाकी साहब कबीना भाई दोस्त, आपकी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ਤੁਹਾਡੇ तमाम भाइयों का मैं शुक्र अदा करना कि जिन्हें सन मौका दिता है अपने प्रोग्राम में शमूलियत का। जी जी। बाकी एक सेंटर में मेरे ते सवाल आ गया, इब्तदा मेरी शायद किसी और गल तो मौजू शुरू होंदा, लेकिन उसका जवाब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहना कि तुहानू दे दें। साडी आबादी सर पिंड दी 25,000। अच्छा, माशाल्लाह, ये भी बड़ी तगड़ी माशाल्लाह, फिर भी माशाल्लाह बहुत आबादी ज्यादा है। है। हाँ जी, ये काट अपना ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, 25,000 ਤਿੰਨ आबादी है ਤਿੰਨ साडी। ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। 75,000 ਤੇ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ। जी बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, जी जी मेहदी साहब जी, दसो। मेहदी साहब। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰਾਜ਼ੋ ਮਕਾਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ। सर इस सिलसिले विच साडे फॉरन विच तकरीबन 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਚ। सही। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਰੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ सिद्दीक साहब ਨੂੰ, मैं एक्स मैनेजर MCB। सही, माशाल्लाह। अच्छा लोग एक टीम बनाई, ये वेलफेयर ट्रस्ट ਦੀ कमेटी बनाई और ये बाहर वाले बच्चों की असी इन्होंने अप्रीशिएट करने कि इन्होंने बच्चों साढ़े ने शऊर हासिल होया कि साढ़े पिंड के वेलफेयर के काम किए जान। उस सिलसिले सर सन को 2-3 महीने हो गए असा कमेटी इंशाल्लाह शुरू की है, जिसदे फर्स्ट ऑफ ऑल असा एक आम जरूरत तो फर्स्ट स्टैप लिया है। साडा पिंड तकरीबन मंडी बहाउद्दीन तो 25 किलोमीटर के फासले ते अच्छा कोई एमरजेंसी मसलन डिलीवरी केस हो जाता है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, जी।
सड़कां भी टूटियां फूटियां, कन्वेंस का इंतजाम जिहड़ा बिल्कुल ही ना होने दे बराबर है। जी जी सड़कां खराब, आवाज भी नहीं आ रही। जी जी नहीं जी मेहदी साहब। मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ मेहदी खान ਆਵਾਜ਼ साहब दी ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। disconnect हो गई। ਅਸੀਂ मैं अपनी साडे मेहमान ने सर। मैडम रूबी हाशिम साहबा। जी मैडम आपको आवाज आ रही मेहदी है? खान साहब की आवाज मेहनत आ रही है। जी नहीं, आवाज हमारा- आ जी रही है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, वो आवाज कैमरा आ ਉਹਨਾਂ रही ਦਾ है? जी, शुरू जी कर। जी आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। आ रही तुसी जारी रखो गुफ्तगू। असा महसूस किया है कि आकिफ वेलफेयर ट्रस्ट वाले के सब तो पहले साडी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कन्वेंस अवेलेबल होना चाहिए। जी जी कोई जी बिल्कुल ठीक है। एमरजेंसी हो जाती है, खास करके डिलीवरी केस जो बच्चियां का कोई केस हो जाता, उस सिलसिले में सन बहुत ही मुश्किलात होंदियां। इस तरह एक दो डेथ भी वाकया हुई कि सन कन्वेंस ना मिलन की वजह तो ओहो ते असां सही सब तो सही। पहले सारे जेड़ा वो असां एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। एम्बुलेंस माशाल्लाह, पिंड चो माशाल्लाह। आंदी है और माशाल्लाह माशाल्लाह काफी बंदे इस तो फायदा उठा रहे हैं। और कोई बच्ची बीमार हो जाती, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो फर्स्ट बिल्कुल एड फ्री के ऑफ तहत कॉस्ट है। असी मंडी बहुत सरकारी हॉस्पिटल तक उन्होंने कन्वेंस करने तो ठीक बिल्कुल हो फ्री करने, कोई पाई पैसा नहीं लेंगे कमेटी वाले। माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। इस तो इलावा सारे सर पिंड विच असां गलियां विच लैटरिंग लवाई है सारे पिंड विच। अच्छा बाकी सारे इस तो अगला लैटरिंग भी हो गई, एम्बुलेंस भी ले ली गई। इस तो बाद सारा ਇਹ असां ਕੰਮ बर्तनां ਮੇਦੀ दा ਸਾਹਿਬ इंतजाम ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਹ ਦੇ ਕਲੀਲ ਅਰਸੇ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ जी दो तीन बिल्कुल जी दो तीन माह विच जेड़ा ना वो क्या असां बात बहुत क्या थोड़े बात। जे अरसे विच ही मतलब असां एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कीती है, असां सार जबरदस्त लैटरिंग भी कराई है। असां अपने पिंड विच जेड़ा वो बर्तनां दा इंतजाम किया है कि गरीब आदमी जेड़े क्योंकि ओवरऑल साडा पाकिस्तान इज ए पुअर कंट्री ते खसूसन जेड़े देहात ने उन्हां दी हालत गई गुजरी है जी हाँ सही जी है। क्योंकि उन्हां दी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देंदा। साडे इलाके दे MNA ते MPA शायद सुन रहे होन तो बुरा ना मनान, ये भी जदों वोट लैणे हुंदे ने उदों लोग जेड़े ने बड़े साडे नाल वादे वदायफ करदे ने बिल्कुल कि सही। सड़कां बनवावांगे, गलियां साडे पिंड दे निकासी दा कोई इंतजाम नहीं। सही बिल्कुल ही गलियां दा कोई सिस्टम जेड़ा वो डैमेज होया होया, निकासी दा इंतजाम कोई नहीं, साफ पानी दा इंतजाम कोई नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਲਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਆ जी 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 खसूसन जेड़ा वो गमी दे मौका ते गमी ते मौका ते क्योंकि गरीब आदमी जेड़े ने उन्हां दरियां बर्तन टेंट वगैरह असी प्रोवाइड करने और उस विच असी कोई पाई पैसा नहीं वसूल करते। ये असी जबरदस्त कमेटी वाले अपने बिजाव ते अपने खर्चे ते कर रहे हैं और नाल ही सारा हुण साडियां एफर्ट्स ਨੂੰ इंतहाई कोशिश ਹਨ कि असी पिंड ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਈਏ। ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ। कोई इतने गरीब बंदे हैं जिन्हें बच्चियां दी शादियां करनियां वो जहेज नहीं प्रोवाइड कर सकते बच्चियां ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। जी जी मास्टर साहब रन दे देने मोबाइल ते असी ये तीसरा जेड़ा बच्चियां दा जेड़ा गरीब बंदियां दी बच्चियां उन्हां मतलब जहेज प्रोवाइड इंशाल्लाह करांगे अपनी ताकत के मुताबिक।
ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਹਿਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 72 ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਰੂਬੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਰੂਬੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਈਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰसन ਹੈਗੇ जे वेलफेयर एसोसिएशन दे किरण वेलफेयर ट्रस्ट की जो बानी भी है चेयरपर्सन है किरण मैडम रूबी हाशिम साहबा पहले तो मैं पूछना चाहूँगा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया उर्दू में बात करना चाहेंगी या पंजाबी 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 ज़बरदस्त हाँ जी की कहना चाहोगे जाफरी साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ एक अपना नुज़ायदा तंजीम है और 2-3 महीने के अंदर अंदर कितना ज्यादा उन्होंने काम कर लिया सोचो कि अगर होर थोड़ा जिहा अरसा होएगा तो माशाअल्लाह ਇਹਦੇ पूरे पिंड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ किस्मत बदल देंगे इंशाअल्लाह ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਅਸਦ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਯਤ ਇਹ ਬਕੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ कैसी लोगों की खिदमत करे मंडी बहाउद्दीन कई दफा ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ तमाम ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जी फलाही जिला इमरान खान साहब तो फलाही रियासत नहीं बना सके लेकिन कम अज़ कम मंडी बहाउद्दीन दी आवाम जी वो फलाही जिला इंशाल्लाह कुछ अरसे च जरूर बना लेगी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਾਸਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਤਫਾਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਡਏ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਡਏ ਬਾਸੁਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤਯਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਭਾਉਦੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਹਲੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ बात दोबारा करनी पड़ेगी। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ और ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ? ये पहली गल ते बस सारे दोस्तां तारड़ साहब, गोंदल साहब, रसद जाफरी साहब या मैडम साहब सारे मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तो इलावा जेड़ा जनाब हाँ जनाब जेड़ा सवाल मैं कीता है कि की कर रहे हैं इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ जो हाजी साहब ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਔਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬਿਲकुल जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼? जी मैं अर्ज की है कि मेरी तरफों तमाम आबाब नु अस्सलाम वालेकुम। तो सवाल कीता है कि बेटी की कर रही है साडी कमेटी इंशाअल्लाह इस तो बाद गलियां नालियां बंदोबस्त करेगी, पिंड विच कब्रिस्तान वास्ते कब्रां दा बंदोबस्त करेगी, कब्रिस्तान च पड़ियां इंटरनल दा बंदोबस्त करेगी। इस तो इलावा स्कूल के बच्चे ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਰੇ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ हाँ 2 दिन हो गए ना, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। 0300 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 0300 4432 03354900500। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਕੀ ਗਾਉਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਾਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਿਰ ਅਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਸਿਰ ਅਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम। मैं आकी वेलफेयर फाउंडेशन ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਲਤ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਲ ਬੰਦ ਸੀ,
ਔਰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। माशाल्लाह। मैंने रश्क भी आ रहा सी और मैंने दा शौक जस्तजू पैदा मेरे अंदर हो रही सी कि इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ये जज्बा जेड़ा है हर गांव दे यूथ और यंग जनरेशन जेड़ी है ओवरसीज ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਏਜਡ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ इंशाअल्लाह ताला बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाके ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या बात, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਰਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 1% ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ इंशाअल्लाह ताला ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਨੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਨੋ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ नेकी दे काम च जितने लोगों ज्यादा शामिल करो इतनी बड़ी नेकी है और नेकी किसी दी कोई निराश नहीं नेकी किसी दी कोई मलकियत नहीं नेकी विच इखलास देखा जाता नेकी तादाद नहीं देखी जाती ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਔਰ दीन ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਕੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਕੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਆਕੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਖਾ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करे और आकी पूरा एक हो के आकी ना एक ऐसी मिसाल कायम कर देवे और इन्हां दे जज्बे होर वधा दे इन्हां मजीद इज्जत जेड़ी हो इन्हां दी होवे कि बुजुर्ग आ रहे होन ते इन्हां बुजुर्गां दे साए तो भी ना गुजरो ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 70 80 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈਵੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਇਆ तमाम ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਠਾਣ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ और ये जिला मंडी बहाउद्दीन नहीं संवरन जा रहा है पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह जिला संवारेगा और साढ़े को तमाम वसाइल
ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜੱਜਸ ਮੌਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰ ਪਾਰਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਅਮਨ ਦਾ, ਫਲਾਹ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਖੂਵਤ ਦਾ, भाईचारे का ना है। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त ही बहुत अच्छे और खूबसूरत पैगाम दिता है जनाब नासिर साहब ने। मैं जनाब मास्टर सदीक साहब के कोलों एक गल पूछना चाहना है कि मास्टर साहब तुसी माशाल्लाह खुद बड़ा जज्बा रखते जे खिदमत खलक दा और तकरीबन तुसी जारी गल रिटायर्ड हो गए जे ते अपना सारी उम्र जड़ी तुसी पढ़ाई लिखाई जड़ी ना कराई, इलम तकसीम किया बच्चों च, ते तुसी की समझते जे सानू किन्नी अशद जरूरत सी माजी दे विच भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਜਨਾਬ ਰਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। पर तुसी ये गांव वास्ते अच्छा सोचो और अच्छा सोचना चाहिए कि दिंदे है लेकिन वक्त के नाल मुल्क तरक्की करता है, इस तरह गांव भी तरक्की कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बच्चे बड़ी मेहनत करते पे हुन भी साडे बाहर है नो भी और पिंड विच भी हर बंदा खुश है इस काम ते, हर बंदा तामन कर रहा है साडे नाल और बड़े मतलब तामन दे नाल इस बेटी हिस्सा ले रहा है। सही सही अंसर साहब माशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ? ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਫੰਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਡ ਜੱਗੂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਕੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਕੀ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਲਿਕਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਲੜਕਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਲ ਕੱਟ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਲ ਬਰਾਦਰੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ਮ ਅਵਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਕੈਸੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਤਾਰੜ। ਇਹ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪੂਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫੋਰਮ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਕੀ ਸਰ ਬਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਰੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੁਰਮ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਤਸ਼ਾਮ ਲੜਕਾ ਛਿਮੋ ਆਣਾ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਛਿਮੋ ਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਆਕੀ ਸੈਟਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਸਨ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵਸਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਨਾਨ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਲਖੂ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਆਕੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੁਨੱਵਰ ਗੋਂਦਲ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਆਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ अब्बास साहब ने, नवीद शाह साहब ने, असद चौधरी, अरसलान अली, नसर आजम, जफर गोंदल, सनी अब्बास और जनाब अनसर जवेद मेरे हमनाम ने, एक मेरे भाई ते साजिद साहब ने जी ख्वाजे के। अच्छा ये मोहतरम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਿਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਰੂਬੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਗਰਮ ਚਾਦਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा मैडम चली गई हैं, ठीक हो गया। हाँ जी मास्टर अपना इकबाल गोंदल साहब ने सानू ज्वाइन किया जी। इकबाल साहब तो आवाज़ आ रही है सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। ते ये दसो कि माशाल्लाह तुसी बहुत कम अरसे दे अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है। हुण अगे मजीद की इरादे ने, की प्लान ने, की पाइपलाइन च तुसी रखिया है? मतलब एंबूलेंस है तुहाडे कोल, उस तो इलावा तुसी गलियां जिहड़ियां ने उहदे च लाइटां लवा लियां ने, बर्तन ले लए ने, उस तो इलावा बहुत सारियां चीज़ां ने लाइक कब्रिस्तान दी चार दीवारी हो सकदी, जनाजेगाह हो सकदी हैगी, गलियां दी सफाई हो सकदी हैगी, औराक जिहड़े ने कुरानी औराक उहनां दे वास्ते ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ जी ठीक। अच्छा हुन चलो बस ठीक ठीक है है जी, बिस्मिल्लाह कंटिन्यू करो। बिस्मिल्लाह करो जनाब इकबाल साहब। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ क्या दियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਇਹ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੰਦ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਮਲ ਲਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਰੇ ਕਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਿਨਾਰੇ ਕਾ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ ਸਭ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। बाकी गलियां तो गलियां नहीं रात में रात भी खराब थोड़ा खराब बहुत बड़ी मैं असि अगे भी इत्थे जाते खुदा हजर के कमेटी असि आदर
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ अल्लाह के गुनेगा एक लम्हा छोटे खान पी करते करते इस टाइम एक कमेटी हो जाता सही, जबरदस्त जबरदस्त। कमेटी चल प्रोग्राम दा कमेटी टाइम चल रही है चला सकते ये प्रोग्राम अमूल्य तो मेरे अंदर को दो बच्चे मैं जाकर मुलाकात करता नहीं इलेक्शन एक 15 बहुत हो रहे हैं सभी लोग के उस गए ना कोई बड़ा नहीं है ना दुनिया के बहुत के तो कोई ओपोल भी बना चुकी है सही है मेहदी खान साहब इंशाल्लाह प्रोग्राम ਦਾ जी इकबाल गोंदल साहब अच्छा इकबाल गोंदल साहब इंतहाई माजरत असल च ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहोगे बिल्कुल क्लोजिंग जी सर मेरा ही अपना पैगाम है सर अपने दुनिया ते वसन वाले सारे पाकिस्तानी भाई जेडे ने उन्होंने सारियां ने अपने पाकिस्तान नाल पहले ही इंतहाई मुहब्बत होंदी है खसूसन जेडे ओवरसीज ने ते पाकिस्तान दे विच भी जेडे बंदे सब हसीयत ने उन्होंने और जेडे मुल्क तो बाहर ने इन्होंने भी अपने पिंडा की हालत जार ते रहम करना चाहिए और जितना जितना कोई थोड़ा या ज्यादा जिस हिसाब चो भी कोई ना कोई अपना हिस्सा डाल सकता उसको डालना चाहिए और साडे मुल्क दे गरूबा जेडे ने वो साडे भाई ने उन्हां दा साडे ते हक है जिंदगी आरजी का निज़ाम है इंसान नू कोशिश करके ते जितना अपना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਰੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ चलो जी जबरदस्त इकबाल साहब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ तमाम ਜਿਹਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ सारा अगे नहीं आई ना मैं कहता हूं हमारे ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੇ ਮਦਰਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ दरस भी माशाल्लाह बढ़ा रहे हैं बच्चों वास्ते जेडे बच्चे यानी अगे पीछे जाके किधर नहीं पढ़ सकते उन्हें दीनी भी दुनियावी भी तालीम इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ जी ठीक हो गया सर ठीक हो गया सर ठीक हो गया बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इंशाल्लाह कल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਫਲਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਦ ਜਾਫਰੀ ਤੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ अल्लाह हाफिज़।